Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 క్రీస్తునాథుని యందు మిక్కిలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ బుధవారం ఈ పరిశుద్ధ బలి మీ అందరి కోసము అర్పిస్తూ ఉన్నాము. మీ అన్ని విన్నపాలు, మీ ప్రార్థనలు, మీ అవసరాలన్నీ కూడా ఈ పరిశుద్ధ బలిలో మీరు కానుకగా అర్పించండి. అలాగే ఈనాడు మన పరిశుద్ధ బలి భోజనం పెట్టించిన వారు, for the departed soul of Udumala Chinnapuredi and Udumala Mary Magdalena, offered by children and grandchildren, for the departed souls of corona victims and patients, and to get rid of the coronavirus, offered by N. Josephine and family, for the departed soul of Udumala Inna Reddy, offered by Nazarina and Kiran, Preeti and Srujan and family. Thanksgiving Mass offered by Tangundla Madhu and family. Save the whole world from coronavirus, offered by T. Madhu and family. Mass offered for Aaron Neon and Serafina for the knowledge and growth in God, and for the protection and for the blessings upon them. For the departed soul of Boga Maria Karunakumar, offered by Boga Arogyam. For the departed soul of Basi Bogala Andunappa, offered by B. Lalita and family. For the bright future of Jaswant Jayant, for the good health and for the education, offered by Josh Kumar. For the special intentions of the family and for the good health and God's blessings upon the family, offered by Sri Ramulu and Nagamani. For the departed soul of Tumma Alexander Reddy, offered by Fatima Rani and family. For the good health and the special intentions of Madhavi, and for the bright future of Ritika Rao and Niharika Rao, offered by Madhavi. Thanksgiving Mass to Divine Mercy for the good health of Cynthia, offered by Simon, Francis and family. For the good health of Sai Kumar, suffering from cancer 4th stage, and for the salvation of the family, offered by Prashanti. For the good health of Varun and Varsha and their protection, and for good future, offered by Prasanna, Banu and family. For divine mercy and grace and the special blessings upon Aaron Neo and Serafina, and for the knowledge and the good health and the growth in the Lord, for the protection offered by Gatharedi Jaya and family. For the birthday blessings upon Bonagiri Bala Kirti and bright future, with the good health and knowledge of special intentions, offered by Bonagiri Rosalina and Innaya from Mjala Parish. For God's blessings upon Digala Sahaja Kiran Hari Sri, offered by Varalakshmi. For the departed souls of the corona victims, offered by Varalakshmi. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ విన్నపాలన్నిటినీ మనం ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా అర్పించి మనం ప్రార్థిస్తున్నాం. ఒక నిమిషం రెండు చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కోరుకుందాం. ఈ పరిశుద్ధ బలి మనకు ఆన్లైన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న మీ అందరికీ, అలాగే లోకవ్యాప్తంగా ఈ కరోనా వ్యాధి వలన బాధపడుతున్న, ఇబ్బందులు ఉన్న, రోగివై ఉన్న, రకరకాల సామాజిక, వ్యక్తిగత, కుటుంబ, ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడి ఉన్న వారందరి కొరకై మనము ప్రభు సన్నిధిలో విన్నపంచు ఈ ప్రార్థన, ఈ బలిని అర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ,
పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, ఈనాడు యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయంలో మన ధ్యానాంశం మనం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. అదే అధ్యాయంలో ఈనాడు మనము 15 నుంచి 21 వరకు అంశము మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ శ్రేష్టమైన అంశం ఏంటంటే, మానవ రక్ష చరిత్ర సంఘటన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవుడు పరిపూర్తి చేశాడు. ఇప్పుడు ఈ రక్షణ పొందుకున్న బాధ్యత మీ అందరి చేతుల్లో ఉన్నాయి, నా చేతిలో ఉంటుంది, మానవులందరి చేతులలో వారి భుజస్కంధాల మీద దేవుడు పెట్టి ఉన్నాడు. అంటే మానవ రక్షణ కోసం, నీ రక్షణ కోసం ఇంకా దేవుడు చేసేదేమీ లేదు. ఏదైతే చేయాలో ఆయన చేసి ముగించాడు. ఇప్పుడు రక్షణ కావాలా? అది మీ చేతిలో ఉంది. నిత్య వినాశనమునకు వెళ్ళాలా? అది నీ చేతిలో ఉంది. అందువలన ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో మనం శ్రేష్టమైన ఒక అంశాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. We are meditating an important point today. God has completed His work of salvation. Everything He has completed. Now, this responsibility of salvation is in your hand. Whether you want to go to eternal salvation or you want to walk to the eternal destruction, it is placed on your shoulders. అందువలన ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనం అర్పిస్తూ ఉండగా ఒక నిమిషం చేతులు మీ గుండె మీద పెట్టి కళ్ళు మూసుకుందాం. మనము మన మనస్సాక్షిని ప్రశ్నిస్తాం. 2000 సంవత్సరాల క్రితము, 2000 years back, యేసుక్రీస్తు నీ పాప పరిహారార్థమై మరణించాడు. He died for your sins. కానీ ఆ రక్షణ నువ్వు పొందుకుంటున్నావా? ఆ విడుదల నువ్వు పొందుకుంటున్నావా? ఆ స్వాతంత్ర్యములో నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నావా? Are you living in that freedom? Are you living in that forgiveness? Are you living in that presence? లేదా పాపములో, బంధకాలలో, ఏడుపులతో, కన్నీటితో మునుగుతూ జీవిస్తూ ఉన్నావా? ప్రభు ఎదుట మన పాపములు ఒప్పుకుంటూ మరొకసారి ఆయన ఆహ్వానాన్ని అంగీకరిస్తాం. మన హృదయము రక్షణ మార్గమునకు, మన నేత్రము రక్షణ మార్గమునకు, మన జీవిత గమ్యము ఆ రక్షణ మార్గమునకు మనం త్రిప్తాం. ప్రభు సన్నిధిలో ఒక ఉత్తమ మనస్తాప ప్రార్థన చేసుకుంటూ, దేవా, ఇక మీదట నేను పాపము చెయ్యను అని నిండు మనసుతో ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసుకుందాం. బిడ్డలారా, సర్వేశ్వర స్వామి దేవరవారు మితిలేని సకల మేలుల స్వరూపులై ఉండుట వలన సకల వస్తువుల కంటే మిమ్ము అధికముగా ప్రేమించుచున్నాము. మీకు నా పాపముల చేత ద్రోహము చేసినందువలన మహా మనస్తాపడుచున్నాను స్వామి, మహా దుఃఖపడుచున్నాను స్వామి, మహా ఉత్తమ మనస్తాపడుచున్నాను స్వామి. ఇక మీదట ఒక్కనాటికిని ఇటువంటి పాపములను చెయ్యనని నిండు మనసుతో గట్టి ప్రతిజ్ఞ చేయుచున్నాను స్వామి. ఆమేన్. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనందరిపై దయ చూపి కల్వరి రక్తముతో మనలని కడిగి మన పాపములు దోషములను మన్నించి
మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసు క్రీస్తువా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తువా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మదేవా మాపై దయ చూపండి. పావనాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. కరుణా సాగరులకు ఓ సర్వేశ్వర, మమ్మ మా ఆది గౌరవ స్థితిని చేర్చిన శుభకార్యమును ఈ వార్షిక మహోత్సవముల ద్వారా మేము స్మరించుకొనుచున్నాము. వీని ద్వారానే మా మానవ స్వభావము రానున్న పునరుత్థాన ఆశను కూడా పొందగలిగను. ఇప్పుడు విశ్వాసము ద్వారా నెరవేర్చుకొనుచున్న ఈ సత్యములను మేము పూర్వకముగా అనుభవించు భాగ్యమును మాకు ప్రసాదించుమని నిన్ను ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. యేసు క్రీస్తు శిలువ పాట్ల మరణ ఉద్ధానము ద్వారా మాకిచ్చిన ఆ రక్షణ మేము సంపూర్తిగా పొందుదముగాక. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. అపోస్తుల కార్యములు 5వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 17 నుంచి 26 వరకు. అప్పుడు ప్రధాన యాజకుడు అతనితో ఉన్నవారందరూ అనగా సదుకేల తెగవారును లేచి అపోస్తులపై అసూయపడి వారిపై చర్య తీసుకోవలనని నిశ్చయించిరి. అందుచేత వారు అపోస్తులను బంధించి ప్రభుత్వ చెరసాల్లో వేయించిరి. కాగా ఆ రాత్రి యందే ప్రభువు దూత ఆ చెరసాల తలుపులను తెరిచి అపోస్తులను బయటకు నడిపించుకొని పోయి వారితో, మీరు దేవాలయంలో నిలువబడి ఈ నూతన జీవమును కూర్చిన దంతయు ప్రజలకు తెలియజెప్పుడనెను. అది విన్న అపోస్తులు పోయి తెల్లవారినప్పటికీ దేవాలయంలో ప్రవేశించి బోధింప మొదలుపెట్టిరి. అంతటా ప్రధాన అర్చకుడును ఆయనతో ఉన్నవారును వచ్చి మహాసభ వారిని యూదుల పెద్దలనందరినీ సమావేశపరిచిరి. పిమ్మట అపోస్తులను వారి ఎదుటకు తీసుకొని రావాలనని వారు చెరసాల అధికారులకు ఆజ్ఞాపించిరి. కానీ అధికారులు వెళ్ళి చూచినప్పుడు చెరసాల్లో అపోస్తులు కనబడకుండుటచే వారు తిరిగి విచారణ సభలోకి పోయి, మేము చెరసాల వద్దకు పోయి చూడగా దానికి తాళము బిగింపబడి ఉండెను. ద్వారముల వద్ద కావలి వారు కాపల కాయుచుండిరి. మేము చెరసాల తలుపులు తెరిచి లోనికి పోయి చూచితిమి, కానీ లోపల మాకు ఎవరునూ కనిపింపలేదు అని తెలియజేసిరి. దేవాలయపు అధిపతి ప్రధాన అర్చకులు దానిని విని విస్మయం చెంది అది ఏమై ఉండునో అని ఆశ్చర్యపడిరి. అప్పుడు ఒకడు సభలోనికి వచ్చి, మీరు చెరసాల్లో వేసిన వారు దేవాలయంలో నిలుచుండి ప్రజలకు బోధించుచున్నారు అని వారితో చెప్పెను. అది విని అధికారి తన పనివారముతో అక్కడకు వెళ్ళి అపోస్తులను మరలా తీసుకొని వచ్చెను. ప్రజలు రాళ్లతో కొట్టుదురేమో అని భయపడి వారు అపోస్తులకు ఏమాత్రము హింస తలపెట్టలేరు. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు వ్రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 16 నుండి 21 వరకు. Gospel of John chapter 3 verses 16 to 21. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుని ప్రసాదించెను. ఆయనను విశ్వసించు ప్రతివాడును నాశనము చెందక నిత్య జీవమును పొందుటకై అట్లు చేసెను. దేవుడు తన కుమారుని లోకమును
రక్షించుటకు పంపితేనే కానీ దానిని ఖండించుటకు పంపలేదు. ఆయనను విశ్వసించువాడు ఖండింపబడడు, విశ్వసింపని వాడు ఖండింపబడియే ఉన్నాడు. ఏలైనా దేవుని ఏకైక కుమారుని నామమున అతడు విశ్వాసముంచలేదు. ఆ తీర్పు ఏమన్నా లోకమున వెలుగు అవతరించినది, కానీ మనుషులు దుష్క్రియలు చేయుచు వెలుగు కంటే చీకటిని ఎక్కువగా ప్రేమించిరి. దుష్క్రియలు చేయి ప్రతివాడు వెలుగును ద్వేషించును. అతడు తన దుష్క్రియలు బయలుపడకుండానట్లు వెలుగును సమీపింపడు. కానీ సద్వర్తనుడు తన కార్యములు దేవుని చిత్తానుసారముగా చేయబడినవని ప్రకటితమగునట్లు వెలుగును సమీపించును అని సమాధానమిచ్చును. ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. యేసుక్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములు మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 క్రీస్తునాథుని యందు ఎంతో ప్రియమైన సహోదర సహోదరి, ఈనాడు చాలా ముఖ్యమైన ఒక అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. వీఆర్ మెడిటేటింగ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ గాస్పల్ షేరింగ్. అదేంటంటే యోహాను 3:16 అంటే అందరూ బై హార్ట్ చెప్తారు. ఎవ్రీవన్ నోస్ బై హార్ట్ వాట్ ఈస్ జాన్ 3:16. ఎందుకంటే ఈ వాక్కు అంత ఫేమస్ అన్నమాట. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి తన ఏకైక కుమారుని లోకమునకు ప్రసాదించును. God so loved the world that he gave up his only son. ఎందుకంటే లోకమును శిక్షించటానికి కాదు, రక్షించటానికే ఆయన అట్లు చేసును అని మనం పరిశుద్ధ గ్రంథములో చదువుతూ ఉన్నాం. It is not to condemn the world, but to save the world. This is the plan of God. ఇది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక, ఆయన పద్ధతి. అంతే మాత్రం కాదు బిడ్డలారా, దేవుడు తన పోలికలో నేను నిన్న చెప్పినట్లు శ్వాస ఊతి ఊపిరిని ప్రాణమిచ్చి బ్రతికించిన ఒక మనిషి నశించిపోవటం దేవుని చిత్తము కానే కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ వన్ సింగిల్ సోల్ బీ లాస్ట్. అందుకే మత్తయి సువార్త 18:14 మనం చదివితే, Gospel of Matthew chapter 18 verse 14, when we read, నా ఈ చిన్నవార్లలో ఒక్కడైనా నాశనమగుట్ట పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్తం కాదు అని తెలుసుకొనుడు అనే వాక్యములో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద విల్ ఆఫ్ మై ఫాదర్. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దేవునికి ఎవ్వరూ నశించిపోవటం ఇష్టము లేదు. ఒక చిన్న విషయం అండి, ఒక తండ్రికి లేదా ఒక తల్లికి 4 పిల్లలు ఉంటే ప్రియబిడ్డలారా, ఆ 4 పిల్లల్లో ఒక్కడు ఎంత త్రాగబోతైనా, తిండిపోతైనా, ఎంత వ్యభిచార చేసిన పని అయినా, ఎంత నీచుడైనా సరే ప్రియబిడ్డలారా, వాడు బాగుపడాలని అమ్మ నాన్న కోరుకుంటారు, కానీ వాడు నాశనం అవ్వాలని ప్రియబిడ్డలారా ఎవ్వరూ కోరుకున్నవారు కాదు. No father, no mother ever desires that their children, however bad they may be, however sinful they may be, however so cruel they may be, but no parents wish that their children are destroyed and lost. చూడండి ఎంత మంచి ప్రణాళిక
దేవుడు మనిషిని గురించి, నిన్ను గురించి, నన్ను గురించి కలిగి ఉన్నాడు. ఈ ఒక అంశం బైబిల్లో మళ్ళా సో మెనీ టైమ్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్ వి రీడ్. అలాగే పౌలు గారు తిమోతి రాసిన లేఖలో తీసుకుంటాం. మనం మొదటి తిమోతి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 3-4 మనం ఒకసారి చదువుతాం. అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షంగా బోధించినటువంటి బోధలో మాత్రం కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద డైరెక్ట్ టీచింగ్స్ ఆఫ్ జీసస్ బట్ ఆల్సో ఇన్ ద లెటర్ ఆఫ్ సెయింట్ పాల్. తిమోతి రాసిన పత్రికలో ఫస్ట్ లెటర్ టు తిమోతి చాప్టర్ 2 verses 3 and 4 we read even Saint Paul refers to the same point. ఒకసారి వింటామా? మొదటి తిమోతి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 3-4 వచనాలు. అది ఉత్తమమును మన రక్షకుడగు దేవుని అమోద్యమున అయినది, మానవులందరూ రక్షింపబడవలనియు సత్యమును తెలుసుకొనవలననియు దేవుని అభిలాష. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రియులారా, ఎంత మంచి మాట చూడండి. మానవులందరూ రక్షింపబడననియు సత్యము తెలుసుకోవలెననియు దేవుని అభిలాష. వాట్ ఈస్ గాడ్స్ ప్లాన్? దట్ we all must be saved. Number 1. Number 2, we must know what is the truth. సత్యం తెలుసుకోవాలి, రక్షణ పొందాలి. సత్యం తెలుసుకోవాలి, రక్షణ పొందాలి. ఇది దేవుని అభిలాష, ఇది దేవుని ప్రణాళిక. You must know the truth and be saved. What a beautiful thing. What a beautiful thing, ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా. అందువలన మనము ఈ రక్షణ నీవు నేను సాధించటానికి దేవుడు ఏమేమి చేయాలో అదన్నీ ఆయన చేసి ముగించాడు. For your salvation, whatever God has to do, He has completed in its full. ఇప్పుడు జస్ట్ 2 వారాల క్రితం, ఓన్లీ జస్ట్ 2 weeks బ్యాక్, యేసుక్రీస్తు శిలువ శ్రమల, మరణ, ఉత్థాన అన్ని గొప్ప చరిత్ర సంఘటనలు మనం బాగా క్లియర్గా ధ్యానించాం. We have meditated very well the passion of Jesus, the death of Jesus, the resurrection of Jesus, everything very deeply we have meditated. ప్రియబిడ్డలారా, అంతే మాత్రం కాదు, నేను చెప్పాను ఇన్ ద ప్యాషన్ వీక్లో ఆయన 4వ పాత్ర, ద 4th cup ఆఫ్ సఫరింగ్, ఆయన అది తాగి అంతయు సమాప్తమైనది అని సిలువలో 6వ మాట పలికాడు. ద 6th words Jesus spoke on the cross, it is finished. It is finished అంటే ప్రియబిడ్డలారా, మానవ రక్ష కార్యము సాధించటానికి దేవుడు తన బాధ్యతలో ఒక్కటి కూడా మిగిలించకుండా అన్నీ ఆయన పూర్తిగా ముగించాడు. అలా పూర్తిగా ముగించిన పిదప్ప ఆయన 7వ మాట పలికాడు, లాస్ట్ మాట. అదేంటండి? తండ్రి, నీ చేతికి నా ఆత్మను సమర్పిస్తున్నాను. ఫాదర్, ఇన్ టు యువర్ హ్యాండ్స్ I commend my spirit. Which means, my dear friends, దేవుని పక్షమున, from the part of God, నీ salvation, నా salvation, మనందరి రక్షణ ఆయన చేసి ముగించాడు. ఇంకా ఆయన చేయటానికి ఏదీ లేదు. It is complete. రెండవదిగా, ఇది చేసి ముగించటం మాత్రం కాదు, ఇది చేసి ముగించిన తర్వాత కూడా మనుషులు ఇంకా రక్షణకి రాలేదు, వారు ఇంకా పాపబోధం పశ్చాత్తాపపడలేదు, ఇంకా మనిషి నశించిపోతూ ఉన్నాడు, వారికి బుద్ధి రాలేదు
అని తెలిసిన దేవుడు ప్రియబిడ్డలారా, మనం జస్ట్ 2 days బ్యాక్ డివైన్ మర్సీ సండే, డివైన్ మర్సీ ఫీస్ట్ చాలా ఘనంగా మనం కొనియాడాం. ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో మీరు యూట్యూబ్లో ఈ మాస్ను మీరు పార్టిసిపేట్ చేసుకున్నారు. My dear friends, just 2 days back, we celebrated the Divine Mercy Feast. For what? That people still don't realize they have not come to the knowledge of God, they don't repent, and people are perishing. Satan is destroying the souls. Satan is destroying the families. అందువలన మళ్ళా కనికరము గల దేవుడు సిస్టర్ ఫౌస్టినా గారికి దర్శనమిచ్చి ఒక్క మనిషి కూడా, ఒక్క ఆత్మ కూడా నశించిపోకుండా వారి రక్షణకి ఒక చివరి అవకాశం మళ్ళా కలిగించాడు. ఏ లాస్ట్ ఛాన్స్. అంటే ఈ సిస్టర్ ఫౌస్టినా గారికి యేసుక్రీస్తు తెలియజేసినటువంటి అన్ని రహస్యాలలో చాలా ముఖ్యమైన ఒకటి ఏంటంటే, దివ్యకారుణ్యమూర్తి యేసుక్రీస్తు కృప కరుణ పొందుకోవటం మాత్రమే మానవ రక్షకి చివరి మార్గము. ద చివరి నిరీక్షణ ఇది ఒక్కటే. Divine mercy Jesus is the last hope for the human salvation. Jesus made it very clearly known to the whole world. సిస్టర్ ఫౌస్టినా అనేటువంటి ఒక పునీతురాల ద్వారా ఈ సందేశమును లోకమంతటా దేవుడు తెలియచేశాడు. 1935 సంవత్సరము ఏప్రిల్ నెల 28వ తారీఖున పాప్ జాన్ పాల్ II ద్వారా కథోలిక శ్రీసభలో ఒక పెద్ద పండగగా దాన్ని ఘోషణ చేసి ప్రకటన చేసి మానవులందరూ పాప సంగీతం చేసుకోవాలని, పాపాలు వదిలిపెట్టాలని, రక్షణ మార్గానికి రావాలని, ఇది తప్ప మానవుల రక్షణకి వేరే మార్గం లేదు అని ప్రపంచం అంతటా ఘోషణ చేసి ఇంకొక చివరి డోరు కూడా తెరిచాడు దేవుడు. ద లాస్ట్ హోప్ టు సేవ్. Through Saint Faustina, God declared to the whole world, and no other way, no other hope. My dear friends, when you listen to this word, ఈ రోజు ఈ బుధవారం ఈ దేవుని వాక్యం వింటూ ఉండగా నేను మళ్ళా ఒత్తి పలకాలనుకుంటున్నా. అదేంటంటే, మానవ రక్ష, నీ రక్ష, నీవు నశించిపోకుండా, నీ ఆత్మ నశించిపోకుండా రక్షణ పొందాలనుకుంటే ప్రియబిడ్డలారా, నీకు ఒకే ఒక మార్గం మాత్రమే ఉంటుంది. అదేంటంటే, యేసుక్రీస్తు దివ్యకారుణ్యమూర్తి పరిశుద్ధ రక్తములో జీవజలములో కడగబడి నీ పాపములన్నిటి నుండి నీవు బయటపడి హృదయ పరివర్తనము చెంది నీవు యేసుక్రీస్తు కరుణ కృప దగ్గరికి రాకుండా నీకు రక్షణ లేదు, నీ ఆత్మకు రక్షణ లేదు. ఇది చివరి అవకాశం. ద లాస్ట్ ఛాన్స్ ఫర్ ద హ్యూమన్ సాల్వేషన్. అనగా ప్రియబిడ్డలారా, దేవుడు తన ఏకైక కుమారుని మరణానికి వదిలేసి ఆయన శిలువ పాటల మరణ ఉద్ధానము ద్వారా రక్షణ సాధించాడు. కంప్లీటెడ్, లీవింగ్ హిస్ సన్ టు డై ఆన్ ద క్రాస్, షెడ్ హిస్ బ్లడ్ and to deliver you from the power and the clutches of Satan. God has done everything. ఇక దేవుడు ఏం చేయాలండి చెప్పండి? What more the Lord has to do for you and for me? ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని నీ చేతిలో ఉంది, నా చేతిలో ఉంది. It is in your hands and in my hands. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా. ప్రియబిడ్డలారా, ఒక ఉదాహరణ. సపోజ్ డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో మా టీం అందరూ అందరు ఇక్కడ ఉన్నాం.
నేను ఈ దివ్యకారుణ్యమూర్తి పండగ, ద ఫీస్ట్ ఆఫ్ డివైన్ మెర్సీ ఇక్కడ చక్కగా చేసుకున్నాం అనుకోండి. నేను ఆహ్వానించిన వారందరికీ మంచి చికెన్ బిర్యానీ, మటన్ బిర్యానీ, మంచి కూరలు, భోజనము అంతా నేను తయారు చేసుకున్నా. ఇవి అన్నీ తయారు చేసి నేను ఇక్కడ చక్కగా మీ అందరి కోసము అరేంజ్ చేసి రెడీగా లైన్లో పెట్టా అనుకోండి. నేనేం చేశాను? అందరికీ తెలియచేశాను, డివైన్ మర్సీ ఫీస్ట్ ఉందండి, మీరందరండి, అందరు ఆహ్వానితులే, వచ్చేవాళ్ళందరికీ భోజనం ఉంటుంది, మంచి పరిశుద్ధ బలిపూజ ఉంటుంది, వాక్యం ఉంటుంది, ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి. ఇవి అన్నీ చెప్పి జాతి, కుల, మత ఏ తేడా లేకుండా అందరిని నేను ఆహ్వానించాను అనుకోండి. On the feast of divine mercy, I arranged a very, very overflowing banquet for the people. And I invited everyone. I made a public declaration to everyone that everyone is invited. No caste, no creed, no color, no language, all are invited. కానీ నా ఆహ్వానాన్ని పెడచెవిని పెట్టి, నా ఆహ్వానాన్ని పట్టించుకోకుండా నీవు నీ ఇంట్లో ఉండి లేదా నీ రోడ్డు మీద తిరిగి నేను ఆకలిగా ఉన్నాను, నాకు బెనిఫర్ అన్నం పెట్టలేదు అని ఏడిస్తే, నా మీద సణుక్కుంటే, నన్ను తిడితే ఏమైనా లాభం ఉందండి? నేను ఆకలిగా ఉన్నా, నాకు బెనిఫర్ అన్నం పెట్టలేదు, ఐఎమ్ సో హంగ్రీ, ఫాదర్ బెన్నీ డిడ్ంట్ ఫీడ్ మీ, ఐ హ్యావ్ నో మీల్ టు ఈట్. ప్రియులారా, నేనే చేయాలి? నేను అందరిని ఆహ్వానించి చక్కగా మీకు భోజనం తయారు చేసి పెట్టా, అందరినీ పిలిచాం, వచ్చే వాళ్ళందరికీ నేను బాగా వడ్డించాను. All those who came were fed sumptuously. నువ్వు రాలేదు. నువ్వు రాకపోతే ఎవరి తప్పండి? ఈ మీల్, ఈ మంచి భోజనము మీరు ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలండి? నీకు ₹1 ఖర్చు లేదు. రావాలి, ఒక ప్లేట్ పట్టుకోవాలి, లైన్లో నిలబడాలి, నీకు కావలసిన భోజనం వడ్డించుకోవాలి, బాగా ఎంజాయ్ చేయాలి, ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి, అంతే కదా? ప్రియులారా, నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఉదాహరణ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం. ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ సెడ్. నేను ఇక్కడ చేసి పెట్టిన భోజనము ఏంటంటే, దేవుడు తన ఏకైక కుమారుని యేసుక్రీస్తుని శిలువ పట్ల మరణానికి వదిలేసి ఆయన ద్వారా తెచ్చిపెట్టిన రక్షణ అనే మాట ఈ భోజనం. This meal is a passion, death and resurrection of Jesus and the forgiveness and redemption that the God the Father has set, arranged and ready for you. ఈ ప్లేట్ పట్టుకొని లైన్లో నిలబడి ఆ భోజనం తినటం, ఎంజాయ్ చేయటం ఏంటంటే, స్టాండింగ్ ఇన్ ద లైన్ అండ్ ఎంజాయింగ్ ద మీల్ ఏంటంటే, ప్రియులారా, ఆ రక్షణ పొందుకోవటానికి నీవు కేవలం వచ్చి నీ పాపాలు ఒప్పుకొని ఆయన పరిశుద్ధ రక్తముతో, జీవజలముతో కడుగబడి ఆ రక్షణ మార్గంలో ప్రవేశించడానికి ఒక మంచి మనస్సు కలిగి దైవభక్తితోనూ దైవ ప్రేమతోనూ నీవు ఆయన దగ్గరికి వస్తే మాత్రం చాలు. ₹1 ఖర్చు నీకు లేదు. యూ హ్యావ్ నథింగ్ టు లూజ్, జస్ట్ టు కమ్ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, కన్ఫెస్ యువర్ సిన్స్, accept Jesus as your Lord and Savior, be delivered from the whole clutches and power of evil and Satan. You are saved in this divine banquet of Jesus' passion and death and resurrection, my dear friends. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియులారా, ఈ రక్షణ దేవుడు మనకు ఎలా ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు అని ప్రశ్నిస్తే, ఆయన తన సంఘము ద్వారా ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాడు. God is making this salvation
available to you and me to the church. అందుకే ఆయన సంఘము స్థాపించాడు. మనకందరికీ బాగా తెలుసు ప్రియబిడ్డలారా, యేసుక్రీస్తు పేతురుని మూలరాయిగా చేసుకొని, పేతురు, యోహాను పుత్రుడైన సీమోను, నువ్వు ఒక రాయి, ఈ రాతి మీద నేను నా సంఘమును నిర్మించదును, నరక శక్తులు దీన్ని జయింపజాలడు. నీ భూలోకంలో దేన్ని బంధింతురో అది పరలోకంలో బంధింపబడుతూ ఉంది అని, నీ భూలోకంలో దేన్ని విప్పుదురో అది పరలోకంలో విప్పబడుతూ ఉంది అని పేతురుకి ఇచ్చినటువంటి అధికారం, అది సంఘానికి ఇచ్చిన అధికారం. అందుకే పేతురు మొదటి సంఘానికి హెడ్. ద ఫస్ట్ పాప్ ఈస్ సెయింట్ పీటర్. Jesus has made this salvation available to you and me in the Holy Catholic Church. That's why he laid the foundation for the church in and through the Peter, the head of the apostles. Whatever you bind will be bound in heaven. Whatever you loose on the earth will be considered loose in heaven. ఈ సంఘములో, ఈ చర్చ్లో ప్రియబిడ్డలారా, నీకు ఈ డెలివరెన్స్, ఈ సాల్వేషన్, ఈ పాపక్షమాపణము, ఈ విడుదల, ఈ దీవెనలు, ఆశీర్వాదాలు అన్నీ సంఘములో నీకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇన్ ద చర్చ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ. నువ్వు సంఘానికి రావాలి, ఇది పొందుకోవాలి, తీసుకోవటం మాత్రమే నీ పని. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియబిడ్డలారా, నేను నిన్న yesterday while I was speaking to you, I said church అందులో ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్, అందులో చాలా కార్యక్రమాలు, చాలా సాంఖ్యాలు, చాలా విధాలుగా పూజలు, ప్రార్థనలు, నొవేనాలు, పండగలు, ప్రియబిడ్డలారా, ఈ చాలా ఉన్నాయి చర్చిలో. In the Holy Catholic Church, we have baptism and all sacraments. We have Holy Mass, confession, counseling, deliverance and healing and retreats and all kinds of feasts. So many things we have in the church. ఇవి అన్ని ఎందుకండి? నువ్వు ఈ సంఘము ద్వారా రక్షణ పొందాలి. You need to receive salvation to the church. కానీ ప్రియబిడ్డలారా, నేను మీ ముందు ఒక వాక్యం చదవాలనుకుంటున్నాం. అది మీరు మర్చిపోవద్దు. మీరు బైబిల్ ఉండ తీసుకోండి ప్రియులారా. పునీత పౌలు గారు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 10వ అధ్యాయంలో 2 నుంచి 5 వరకు మనం ఒక్కసారి విందాం. పునీత పౌలు గారు, సెయింట్ పాల్స్ లెటర్ టు కొరింథియన్స్, 1 Corinthians chapter 10 verses 2 to 5. We listen. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 2 నుంచి 5 వరకు. వారు మేఘమునందును సముద్రమునందును మోషే సహవాసంలోనికి బాప్తిస్మం పొందిరి. అందరును ఆధ్యాత్మికము ఒకే భోజనమును పుచ్చుకొనిరి. అందరును ఆధ్యాత్మికము ఒకే పానీయమును తాగిరి. ఏలైనా వారు తమతో పాటు వెడిలిన ఆధ్యాత్మికము శిల నుండి దాహమును తీర్చుకునిరి. ఆ శిల క్రీస్తే. అయినప్పటికీ వారిలో పెక్కుమందిని గూర్చి దేవుడు సంతోషింపలేదు. కనుక వారి ప్రేతములు ఎడారియందే చల్లాచెదురు చేయబడినవి. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియబిడ్డలారా, ఈ 1 కొరింథియన్ 10వ అధ్యాయంలో 2 నుంచి మనము 5 చదివితే అక్కడ చాలా ముఖ్యమైన ఒక అంశము పునీత పౌలు గారు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. సెయింట్ పాల్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ టు us an important message in this particular passage. అదేంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, 6,03,550 పీపుల్ ఇజ్రాయేలీయులు, 6,03,550 మంది ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు బిడ్డలారా. మోషే ద్వారా దేవుడు ఇన్ని లక్షల మందికి ఒక రక్షణ ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఏమని? నేను మిమ్మల్ని ఈ దాస్యత్వం నుండి, ఐగుప్తు నుండి విడిపించి
తేను పాలు ప్రవహిస్తున్న కానాను అనే దేశం మీకు నేను స్వంతముగా ఇస్తాను. I will deliver you from the slavery of Egyptians, and I will lead you to Canaan, a land flowing with the milk and honey. My dear friends, ఈ వాగ్దానము దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చారండి? 6,03,550 మందికి ఇచ్చాడు. God gave this promise to 6,05,550 పీపుల్కి ఇచ్చారు. ఎవరో ఒక్కరిని ఇద్దరిని మాత్రం ప్రైవేట్గా తీసుకుని పోయి చెప్పలేదు. Listen carefully, my dear friends, it was not a private announcement. ఇన్ని లక్షల మందిని నిలబెట్టి సైన్యములకు అధిపతిని దేవుడిచ్చిన వాగ్దానమే. నా ప్రశ్న ఒకటే, ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏం చదువుకున్నాం? వారు ఒకే నాయకుడైనటువంటి మోషే నాయకత్వములో అధికారమునకు లోనై వారు ఐగుప్తు నుంచి బయలుదేరారు. They were under the same leadership of Moses. వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే ఎర్ర సముద్రం దాటాడు. They all crossed the same Red Sea. వాళ్ళు ఒకే శిల నుండి నీళ్లు తాగారు. They drank water from the same rock. వాళ్ళు ఒకే మన్నాను భుజించిరి. They ate the manna in the desert. ఒకే మేఘం కింద, ఒకే ఆకాశము కింద వారు ప్రయాణం చేసిరి. They traveled under the same cloud. కానీ the important word ఏంటంటే, వారిలో ఎక్కువ మందిని గురించి దేవుడు సంతోషించలేరు. I repeat once again, God was not happy with the most of the people. ఒకే నాయకుడు కదా, ఒకే ఎర్ర సముద్రం కదా, ఒకే జ్ఞానస్నానం కదా, ఒకే నీళ్లు కదా, ఒకే మన్నా కదా, ఒకే ఎడారి కదా, ప్రియలారా అన్ని ఒకటే. కానీ అందులో పెక్కు మందిని గురించి దేవుడు నిరాశపడి ఉన్నాడు. పెక్కు మందిని గురించి ఆయన హ్యాపీగా లేడు, సంతోషంగా లేడు. సేమ్ లీడర్, సేమ్ డెసర్ట్, సేమ్ వాటర్, సేమ్ మన్నా, సేమ్ క్లౌడ్, సేమ్ డెసర్ట్. బట్ బైబిల్ సేస్ God was unhappy. He was disappointed with the most of the people. దానికి ఫలితం ఏంటండి ప్రియలారా? దేవుని ఉగ్ర కోపానికి గురి అయి అందరి శవాలు ఎడారిలో పడ్డాయి. ఇద్దరు మాత్రమే దేవుడిచ్చిన వాగ్దాన భూమిలో అడుగుపెట్టారు. ప్రియలారా, యెహోషువ, కాలేబ్ ఇద్దరు మాత్రమే. తక్కిన మంది ఎక్కడండి? శవాలు పడ్డాయి. Dead bodies were scattered in the desert. Only 2 people were saved, Joshua and Caleb. ఎవరి తప్పండి బిడ్డలారా? ఎవరి తప్పు? 6,03,550 మందికి ఒకే వాగ్దానం ఇవ్వలేదా దేవుడు? ఒకే నాయకుడిని పంపలేదా? అన్ని ఏర్పాటు చేశారే, కానీ మనుషులు మూర్ఖులైపోయిరి. వారు సణుకుంటూ గుణుకుంటూ ఉన్నారు. దేవుడు ఎన్నుకున్నటువంటి నాయకుడైన మోషేకి విరుద్ధంగా, అహరోనుకి విరుద్ధంగా, యెహోషువకి విరుద్ధంగా they were complaining, arguing. They were murmuring against God and God's servants. పాములు వచ్చి కరిచాయి. My dear friends, they were all dead. దేవుని ఘన కార్యములు, దేవుని రక్షణ కార్యములు పొందుకోవటానికి, అది కళ్ళారా జరుగుతూ ఉండే చూడటానికి వాళ్ళకు గురుడితనము కలిగినది. కొద్దిగా తిండిలో కానీ, నీళ్ళలో కానీ, వారి ప్రయాణములో కానీ కొద్దిగా ఇబ్బంది కలిగితే వెంటనే తిరుగుబాడు. Immediately reacting against God. But dear friends, God punished everyone. ఇద్దరు తప్ప అందరి సవాలు పడ్డాయి ఎడారిలో. ప్రియబిడ్డలారా,
నేను ఎందుకు ఈ యొక్క అంశం తీసుకొచ్చానంటే ప్రియబిడ్డలారా, చాలా శ్రేష్టమైన ఒక అంశము ఈనాడు పరిశుద్ధ సువిశేషములు మనం చదువుకున్నాం. You may be wondering why I brought this point, because, my dear friends, in today's gospel, an important point I want to read before you, ప్రియబిడ్డలారా. యోహాను శుభవార్త మనం చదువుకున్నాం ప్రియబిడ్డలారా, 3వ అధ్యాయంలో 19 నుంచి 21 వరకు మనం ఒక్కసారి శ్రద్ధతో వింటాం. Gospel of John, chapter 3, verse 19 to 21. I want you to listen carefully once again. ఆ తీర్పు ఏమన్నా, ఆ తీర్పు ఏమన్నా, ప్రియబిడ్డలారా, దేవుడు గమనించండి, ఆయన రెండవ రాక దగ్గరికి రాబోతూ ఉంటుంది. ద సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఈస్ క్లోజ్ అట్ హ్యాండ్. ఇది మన విశ్వాసం, ఇది మన విశ్వాస సంగ్రహము. దిస్ ఇస్ ద ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ అవర్ ఫెయిత్. అయితే ఆయన రెండవసారి వచ్చినప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా గమనించండి, ఈ కరోనా కానీ, ఈ అన్ని వ్యాధి బాధలు కానీ అన్ని బైబిల్లో రాయబడినటువంటి సంఘటనలే. దిస్ ఆర్ ఆల్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ జీసస్. అందువలన ఆయన రెండవసారి వచ్చినప్పుడు దేనికి వస్తున్నాడు? బ్రతికి ఉన్న వారిని, జీవిస్తున్న వారిని, చనిపోయిన వారిని అందరినీ నీతి న్యాయం ప్రకారం తీర్పు చేయటానికి, విధించటానికి ఆయన రాబోతూ ఉన్నాడు. చక్కగా బైబిల్లో ఉంటుంది. ఆ తీర్పు ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తే ఈనాడు యేసుక్రీస్తు చక్కగా తెలియజేస్తున్నాడు. విందామా? లోకమును ఎలుగు అవతరించినది, కానీ మనుషులు దుష్క్రియలు చేయుచు వెలుగు కంటే చీకటిని ఎక్కువగా ప్రేమించిరి. నెంబర్ 1, లోకమునకు వెలుగు అవతరించినది. ద లైట్ వాస్ షైనింగ్ ఆన్ ద వరల్డ్. కానీ మనుషులు ఏం చేశారు? వెలుగు కంటే ఎక్కువగా చీకటిని వారు ప్రేమించిరి. పీపుల్ లవ్డ్ డార్క్నెస్ మోర్ దాన్ లైట్. అంటే లైట్ ఉంది, ఏంటి లైట్? అందుకే ప్రభు అన్నాడు, నేనే లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాడు అని పలికాడు. ఐ యామ్ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఈ లోకమునకు వెలుగై ఉన్న యేసుక్రీస్తు లోకానికి అవతరించినప్పుడు మనుషులు ఏం చేస్తున్నారు? వెలుగు దగ్గరికి వెళ్ళలేదు, వెలుగుని ఇష్టపడలేదు, వారు చీకటిని ఇష్టపడ్డారు, చీకటి దగ్గరికి వెళ్ళారు. కారణం ఏంటి? ఇంకా ముందుకుంది. ఎస్, దుష్క్రియలు చేయు ప్రతివాడు, దుష్క్రియలు చేయు ప్రతివాడు వెలుగుని ద్వేషించును, వెలుగును ద్వేషించును. అతడు తన దుష్క్రియములు బయలుపడకుండానట్లు, వారు చేసిన దుష్క్రియలు బయటపడకుండా వెలుగును సమీపింపడు, వెలుగునకు దగ్గరికి రాడు. కానీ సత్వర్తుడు తన కార్యములు దేవుని చిత్తానుసారముగా చేయబడినవని ప్రత్యక్షమగుటానికి వెలుగును సమీపించును. ప్రియబిడ్డలారా, ఇక్కడ 2 సెంట్రల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి లైట్, సెకండ్ డార్క్నెస్. 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఒకటి చీకటి, రెండవది వెలుగు. ఈ లోకములో 2 ఉన్నాయి. వెలుగుంది, చీకటి ఉంది. దెర్ ఇస్ డార్క్నెస్, దెర్ ఇస్ లైట్. 2 ఉన్నాయి. యేసుక్రీస్తే చక్కగా తెలియజేస్తున్నాడు, చీకటిని ఎవరు ఇష్టపడతారు? పాపులు, దుష్కార్యములు చేయువారు చీకటిని ఇష్టపడతారు. ఎందుకు? చీకటిలో ఏం చేసినా అది బయటికి కనపడదు, అది ఎవరికి తెలవదు. వారు చేస్తున్నటువంటి దుష్కార్యములు బయటపడకుండా వారు చీకటిలో ఉండటానికి ఇష్టపడతారు, చీకటిలో జీవిస్తారు, దాన్ని ప్రేమిస్తారు. Which means, my dear friends, people, those who are evil, who are sinful, who are really under the power of evil of the world, they like darkness, for they don't want their sinfulness, their evil deeds to be revealed onto the world. Therefore they love darkness, they want to be in darkness, and they enjoy darkness. ఇది ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. రెండో గ్రూప్ ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, వారు చేసిన క్రియలు, వారి మాటలు, వారి పనులు అన్నీ దేవుని చిత్తానుసారముగా చేస్తారు, నీతి న్యాయం ప్రకారం చేస్తారు, కరెక్ట్గా చేస్తారు, సక్రమంగా చేస్తారు.
The second group of people are, they are sincere, they are straightforward, and they go according to the commandments of the Lord, and they do everything right. Therefore, they like light. వాళ్ళకి లైట్, ప్రకాశము వాళ్ళకి ఇష్టం. ఎందుకు? వాళ్ళకి దాచిపెట్టేదేమీ లేదు. చీకటిలో దాచిపెట్టేదేమీ లేదు. They have nothing to hide. అక్కడ అబద్ధాలు ఆడేది లేదు, అక్కడ మోసం చేసేది లేదు. ఎందుకంటే చీకటి లేదు. వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉన్నారు, వాళ్ళకి చీకటి అవసరం లేదు. సత్యం మాట్లాడతారు, చీకటి అవసరము లేదు. కుట్ర పడినది లేదు, చీకటి అవసరము లేదు. ఏమి దాచిపెట్టేది లేదు, చీకటి అవసరము లేదు. వాళ్ళు దేవుని యందు ఉంటారు, దేవుని వాక్యం ప్రకారం ఉంటారు, కరెక్ట్గా ఉంటారు. బికాస్ దే ఆర్ రైట్ according to the commandments of the Lord. Therefore they are in the light and they like light. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఈ ప్రపంచాన్ని ఇలా రెండు భాగాలుగా చేసుకోవచ్చు. We can entirely divide the world into two. One thing, darkness and people those who love darkness. Second, light and people those who love the light. ఒకటి చీకటి, ఎవరైతే చీకటిని ఇష్టపడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళు. రెండవది ప్రకాశము, ప్రకాశాన్ని ఇష్టపడే వాళ్ళు. మనుషులందరికీ ఈ రెండు మార్గాలే ఉన్నాయి. ప్రభు ఏమంటున్నాడు? నా కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు వెలుగు లోకానికి వస్తే మనుషులు వెలుగు కంటే చీకటిని ఇష్టపడ్డారు. మోర్ దెన్ ద లైట్ పీపుల్ లైక్ ద డార్క్నెస్. కానీ ఆశ్చర్యమైన సంగతి ఏంటో ప్రియబిడ్డలారా, ద ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఈస్ దట్ ఈ చీకటిని ఇష్టపడేవాళ్ళు, వెలుగును ఇష్టపడేవాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు ఈ సంఘములో, ఈ చర్చిలో. దేవుడు స్థాపించిన రక్షణ మార్గమైన సంఘములో, ఇన్ ద హోలీ క్యాథలిక్ చర్చ్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, వీ హ్యావ్ ఈ రెండు రకాల మనుషులు ఉన్నారు. ఏంటి రెండు రకాలు? ఈ ఒకటి చీకటిని ప్రేమిస్తూ, తప్పు చేస్తూ, మోసం చేస్తూ, దొంగతనం చేస్తూ, వ్యభిచారం చేస్తూ, అబద్ధాలాడి మోసం చేసి తిరుగుతున్న చీకటిని ఇష్టపడే వాళ్ళు కూడా చర్చికి వెళ్తారు, మాస్కి వెళ్తారు, కమ్యూనియన్ తీసుకుంటారు, పాప సంగీతం చేస్తాడు, పెద్ద పెద్ద బాహాటనాలు చేస్తారు, రిట్రీట్ సెంటర్కి వెళ్తారు, అన్ని చేస్తారు. People those who live in darkness, they go to church, they receive communion, they go for confession, they go for the holy mass, they go for retreat, they go for everything, but they still live in darkness because they like it, because they don't want people to come to know what they are doing. అందువలన నాలుగు గోడల మధ్యలో రహస్యంగా చేస్తున్న పనులు ఎవరికి చెప్పకుండా, ఎవరికి తెలవకుండా రహస్యంగా చేస్తూ బాగా తిని త్రాగి తిరిగి ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు. దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్ ద చర్చ్. వాళ్ళు కూడా సంఘములోనే ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా చర్చిలోనే ఉన్నారు బిడ్డలారా. అలాగే రెండవ గ్రూపు, ఎవరైతే సిన్సియర్గా ఉన్నారో, కరెక్ట్గా ఉన్నారో, దేవుని వాక్యములో ఉన్నారో, నీతి నిజాయితీ కలిగి ఉన్నారో, వాళ్ళందరూ కూడా చర్చిలో ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా వెళ్తారు పూజకి, మాసకి, కన్ఫెషన్, కమ్యూనియన్, రిట్రీట్, ప్రేయర్, అన్నిటికీ వాళ్ళు కూడా వెళ్తారు. దే ఆల్సో గో టు చర్చ్. ప్రభు ఏమన్నాడు? తీర్పు ఏమనగా, ఇదే తీర్పు. ఏంటి తీర్పు? ప్రియబిడ్డలారా, నీవు చేసిన పనిని బట్టి, నీవు చేస్తున్న కృత్యముని బట్టి, నీవు చేస్తున్న కార్యముని బట్టి ఒక తీర్పు డెఫినెట్లీ అట్ ద సెకండ్ కమింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దెర్ ఈస్ ఎ జడ్జ్మెంట్. దెర్ ఈస్ ఎ జడ్జ్మెంట్. ప్రియబిడ్డలారా, ప్లీజ్ టేక్ Gospel of John chapter 12 verse 48. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 48వ వచనం ఒకసారి వింటామా? అది మన ఈ యొక్క మెడిటేషన్లో చాలా ముఖ్యమైనది. Gospel of John chapter 12 verse 48. యోహాను 12:48 విందామా? నన్ను తృణీకరించి నా మాటలు ఆలకించని వాడికి తీర్పు విధించువాడు ఒక్కడు కలడు. నేను పలికిన నా వాక్కు అంత్యదినమున వానిని ఖండించును.
ప్రియులారా, ఏంటి ఈ తీర్పు? ఏంటి ఈ తీర్పు? నా మాటలు ఆలకింపని వాడికి, నా కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వెలుగుకి రాకుండా ఉన్నవాడికి, ఈ చీకటిని ప్రేమించి అందులోనే నివసిస్తున్న వాళ్ళకి తీర్పు విధించువాడు ఒక్కడు ఉన్నాడు. అంతిమ దినమున నేను మీతో పలికిన వాక్కే వారికి తీర్పు విధించును అని వాక్యం పలుకుతుంది. The one who does not receive me and the one who does not follow my words, my commandments, there is a judge. And the words that I have spoken to you will serve as a judge for you. For those who live in darkness, those who don't want the light, those who enjoy the evil and the deeds of the devil, there is a judgment, there is a division, my dear friends. ఇది తీర్పు. ప్రియులారా, ఆ తీర్పుకి నీవు గురి అయితే దేవునికి కనికరమ లేదా? ఆయన ప్రేమ గలవాడు కదా, ఆయన పాపాలను మన్నించడా? ఇప్పుడు ఎంతోమంది ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడండి, దేవునికి కనికరం లేదా? ఈ కరోనా వల్ల ఎందుకు ఇన్ని వేల మంది చనిపోతున్నాడు? వై దిస్ లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్? ఈ మిసరీ ఎందుకు? ఈ సమస్యలు ఎందుకు? ఈ కష్టాలు ఎందుకు? దేవుడు ఉన్నాడా అని ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఈస్ గాడ్ సో క్రూయల్? ఎందుకు ఇన్ని లక్షల మందిని చచ్చిపోవడానికి దేవుడు అనుమతిస్తూ ఉన్నాడు? ప్రియులారా, అది నీ కర్మ, నీ కర్మ. ఇట్ ఈస్ యువర్ ఫేట్. ప్రియులారా, యెరెమయా ప్రవక్త ప్రజలు ఘోరమైన పాపము చేస్తూ, నీచమైన కార్యాలు చేస్తూ, దేవుణ్ణి దూషిస్తూ, నిందిస్తూ, విగ్రహారాధనలతో ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని నింపాడు. పీపుల్ ఫిల్డ్ ది ఎంటైర్ నేషన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ విత్ ఐడల్ వర్షిప్, ఈవిల్, సిన్ అండ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ నాన్ సెన్స్. దేవుడు యెరెమయా ప్రవక్తని పంపించాడు, వెళ్ళి నా ప్రజలకు చెప్పు, హృదయ పరివర్తనము చెంది, పాపాలు వదిలిపెట్టి, విగ్రహారాధన వదిలిపెట్టి, రక్షకుని యొక్క దేవుని యొక్క మార్గానికి తిరిగి రండు అని ఆహ్వానించమని చెప్పమని చెప్పి, ప్రియబిడ్డలారా, దేవుడు యెరెమయా ప్రవక్తని పంపించాడు. గాడ్ సెంట్ ప్రాఫెట్ జెరెమయా టు అనౌన్స్ ద పీపుల్, స్టాప్ ది ఐడల్ వర్షిప్, టర్న్ టువర్డ్స్ గాడ్, రిపెంట్, కమ్ బ్యాక్. కానీ మనుషులు ఏం చేశారండి? ఈ యెరెమయా ప్రవక్తని పిచ్చోడుగా చూశాడు. వాడిని కొట్టాడు, తిట్టాడు, వాడిని నీరు లేని బావిలో పడేశాడు, అన్ని విధమైనటువంటి హాని కలిగించాడు యెరెమయా ప్రవక్తకి. ప్రియబిడ్డలారా, ఆనాటి ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు, దే హర్ట్ హిమ్, దే హిట్ హిమ్, దే త్రూ హిమ్ ఇంటు ద వాటర్లెస్ well and they wanted to kill him. They really made his life miserable. ప్రియబిడ్డలారా, అప్పుడు యెరెమయా ప్రవక్త చెప్పాడు, బిడ్డలారా, మీరు నా మాట ఆలకించకపోతే, మీరు పాపాలు వదిలిపెట్టకపోతే, మీరు ప్రభువు దగ్గరికి రాకపోతే, మీరందరూ కూడా 70 సంవత్సరాలు బాబులోని ప్రవాసములోకి మీరు వెళ్ళిపోతారు. మీరు బానిసత్వంలో ఉంటారు, మీరు కష్టపడతారు, మీకు బాధలు తప్పవు, మీరు నశించిపోతారు అని చెప్పి యెరెమయా ప్రవక్త 70 సంవత్సరాల బాబులోని ప్రవాస కాలమును గురించి యెరెమయా ప్రవక్త మాట్లాడాడు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, Prophet Jeremiah was speaking 70 years of exile into Babylon, that you will suffer, you will die. మనుషులు విన్నారా? వినలేదు. చివరికి యెరెమయా ప్రవక్త ఒక మాట అన్నాడు, బిడ్డలారా, దేవుని శిక్ష వలన మిమ్మల్ని బాబిలోనియా దేశానికి ఖైదీలుగా, ప్రవాసిగా, కాలు చేతులు కట్టి, గొలుసులతో బంధించి,
నిన్ను జంతువులాగా పశువులాగా ఒక ఖైదీలాగా తీసుకొని పోతూ ఉండగా నేను కన్నీటితో అక్కడ నిలబడి నీ బాధ చూస్తానే తప్ప నేను ఏమి చెయ్యలేను అని యెరెమయా ప్రవక్త అన్నాడు. I just stand helpless, shedding my tears, seeing you being led away into the exile. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, దేవుడు కూడా చేసేది అదే. ఎందుకంటే ఈ కరోనా కానీ ఏ ఘోరమైన ప్రాపంచిక వ్యసనాలు కానీ, ప్రియబిడ్డలారా, ప్రాపంచిక వ్యసనాలు కానీ, whatever is the calamities happening in the world, remember, my dear friends, one thing, that is, God is simply helpless when you have chosen to destroy yourself. నువ్వే నశించిపోవాలని నిర్ణయం తీసుకుంటే దేవుడు ఏం చేయాలి? ఎందుకంటే దేవుడు నీకు, ప్రియబిడ్డలారా, స్వేచ్ఛనిచ్చాడు. God has given you freedom. ఒక స్వేచ్ఛ ఉంది. ఏం తినాలి, ఏది తినకూడదు, ఏది తాగాలి, ఏది తాగకూడదు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు, ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, అన్నిటినీ నిర్ణయించినది నువ్వే. You are given the choice what to eat, what not to eat, what to drink, not to drink, where to go, where not to go, whom to meet, and I shall not meet. Everything you have a choice. సిరా గ్రంథము 15వ అధ్యాయము చదువుతామా? 15-12 వచనాలు. Book of Sirach, chapter 15, verses 15 and 16, 2 words we are going to listen. It is very, very important. బిడ్డలారా, విందామా? నీవు కోరుకుందువేమి, నీవు కోరుకుందువేని ప్రభు ఆజ్ఞలు పాటించవచ్చును. If you wish, you can keep the commandments of God. Yes. అతనిని అనుసరింపవలెను, అతని అనుసరించాలా వద్దా, లేదో నిర్ణయించినది నువ్వే. ప్రభు నిప్పును నీళ్లను కూడా నీ ముంద ఉంచును, చెయ్యి చాచి వానిలో నీకిష్టమొచ్చినది తీసుకొనుము. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 దేవుడు నీ ముందు, నరుల ముందు నిప్పును నీళ్లను ఉంచారు, జీవమును మరణమును పెట్టాడు. చేచాచి ఇష్టం వచ్చును తీసుకో, అది నీకు ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది. God has placed before you fire and water, death and life. Extend your hand and take whatever you want and it will be given to you. ప్రియబిడ్డలారా, నేను ఏ అంశం ఏమో తీసుకురావాలనుకున్నానంటే, నీ ముందు రక్షణ మార్గము తెరవచ్చి ఉంచిన దేవుని, నీకోసం తన ఏకైక కుమారుని యేసుక్రీస్తుని సిలువ త్యాగ మరణానికి వదిలేసినటువంటి దేవుణ్ణి, నీకోసం పరిశుద్ధాత్మ లోకానికి పంపించిన దేవుణ్ణి, ఆయన మార్గాన్ని, ఆయన రక్షణ సువార్త సందేశమైనటువంటి ఈ బైబిల్ని తృణీకరించి, ఈ మాట పాటించుకోకుండా, ఇది వినకుండా, ప్రార్థన చేయకుండా, పాపాలు ఒప్పుకోకుండా, దేవుని రక్షణకి రాకుండా నువ్వే నశించిపోతే దానికి బాధ్యత దేవుడిది కాదు, దేవుని సేవకులది కాదు, అది నీదే. You are responsible for your destruction. నీవు నరకానికి పోతే, నువ్వు నశించిపోతే, నీ ఆత్మ నిత్య నరకాగ్నిలో పడవేయబడితే దానికి బాధ్యత నీదే, దేవునిది కాదు. దేవునికి కనికరం లేదు అని అనవద్దు, దేవుడు మంచోడు కాదా అని అడగవద్దు, దేవుడు ఉన్నాడా అని ప్రశ్నించవద్దు. It is your responsibility. It is your fault. ఆ ప్రభు లోకానికి వచ్చినప్పుడు పలికిన మొదటి మాట మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయము 14-15, మీరు హృదయ పరివర్తన చెంది సువార్తను విశ్వసింపుడు, ఏలైనా కాలం సంపూర్ణమైనది అని పలికి యేసుక్రీస్తు లోకానికి వచ్చాడు. Jesus came into the world to announce the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand, repent and believe in the gospel. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ పాప పరిహారార్థం నీవు పాపాలు ఒప్పుకోవాలని, నువ్వు హృదయ పరివర్తన చెందాలని, యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి రావాలని, ఆయన పరిశుద్ధ రక్తములో జీవజలములు నువ్వు కడగబడాలని, నీ ఆత్మరక్షణ పొందాలని, నువ్వు నశించిపోకూడదని దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తూ ఎన్నోసార్లు దేవుని సేవకుల ద్వారా చెప్పటం లేదా? ఈరోజు ఈ టైంలో బెన్నిఫార్ ద్వారా మాట్లాడటం లేదా?
ఎన్నిసార్లు పరిశుద్ధ బైబిల్లో నీ మాస్కి వెళ్ళేటప్పుడు, రిట్రీట్కి వెళ్ళేటప్పుడు, ప్రసంగములో నీ వినలేదా? నువ్వు మారు మనస్సు పొందకపోతే యెరెమయా ప్రవక్త చెప్పినట్లు దేవుడు కూడా అంటాడు. ఏమని? సైతాన్ నిన్ను పట్టి బంధించి నిన్ను లాక్కుంటూ ఈడ్చుకుంటూ నరకాగ్నికి తీసుకుని పడేస్తూ ఉంటే దేవుడు నిస్సహాయుడుగా అక్కడ నిలబడి చూస్తూనే ఉంటాడు, కానీ ఆయన నిన్ను రక్షించలేడు. ఎందుకంటే నువ్వే నశించిపోవటానికి నిర్ణయించుకున్నావు కాబట్టి. నోబడీ కెన్ సేవ్ యూ. అందుకే యేసుక్రీస్తు ఈ సిస్టర్ ఫౌస్టినా గారి ద్వారా తెలియజేసినటువంటి అతి శ్రేష్టమైన అంశం ఏంటి ప్రియులరా? నేను ముందాక చెప్పాను, మానవ రక్షణకి చివరి అవకాశము, చివరి నిరీక్షణ యేసుక్రీస్తు దివ్యకారుని మూర్తి, ప్రేమ కరుణకు నిలయమైన ఆయన పరిశుద్ధ తిరుహృదయానికి చేరటమే. నో అదర్ వే. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచములో ఎవడిలో రక్షణ లేదు. ఎంత చక్కగా యేసుక్రీస్తు అనే అపోస్తలుల ద్వారా బోధించాడు. ఇన్ నో వన్ దేర్ ఇస్ సాల్వేషన్. ఈ ప్రపంచములో యేసుక్రీస్తులో తప్ప వేరే ఎవరిలో రక్షణ లేదు. ఓన్లీ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్. Only in Jesus Christ there is salvation. యేసుక్రీస్తు తప్ప వేరే ఏ ఒక్క వ్యక్తి నిన్ను కాపాడలేడు, నిన్ను రక్షించలేడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, యేసుక్రీస్తు దివ్యకారుని మూర్తి దగ్గరికి రాకుండా, ఆయన రక్తముతో కడగబడకుండా నీకు సాల్వేషన్ దొరకదు. నీ పాపాలను మన్నించేవాడు ఎవడు ప్రపంచంలో లేదు. ఎందుకంటే ప్రభు అన్నాడు, ప్రియులారా, మానవుల పాపములు పరిహరించు అధికారము నాకు కలదు అని పలికిన ఒకే ఒక్క మనిషి యేసుక్రీస్తు ఒక్కడే. ఈ ప్రపంచంలో ఎంతో మంది బాబాలు ఉన్నారండి, ఎంతో మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారండి, ఎంతో మంది స్వయంగా వాడే దేవుడు అని ప్రకటించిన వాళ్ళు ఉన్నారండి. ఎన్నో మతాలు ఉన్నాయండి. కానీ ఏ మతములో, ఏ మత గ్రంథములో, ఏ దేవుని సేవకులు కానీ ఎవడు కూడా ప్రియులారా చెప్పలేదు ఈ మాట. ఓన్లీ జీసస్ హస్ సెడ్, I have the power to forgive the sins. మానవుల పాపములు మన్నించు అధికారం నాకు కలదు అని నిరూపించాడు యేసుక్రీస్తు. కుమారా, నీ పాపములు క్షమించబడ్డాయి అని అనగానే ఆ పక్షపాత రోగి తక్షణమే తన పడకనెత్తుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు. అందరి ఎదుట. No one has done this. ప్రియులారా, ఈ కరోనా దేవునికి తెలవకుండా వచ్చేది కాదు. ఇదన్నీ సూచనలు మాత్రమే. దే ఆర్ ఓన్లీ సైన్స్. వన్స్ అగైన్ మళ్ళా నీకు చెప్పటానికి ఏమని? బిడ్డా, సమయము ఆసన్నమైనది. ఇంకా ఎక్కువ రోజుల, ఎక్కువ నెలల, ఎక్కువ సంవత్సరాలు నీకు ఒకవేళ ఉండకపోవచ్చు. హృదయ పరివర్తనము చెందు. దేవుని పట్ల భయభక్తి కలిగి ఆయన వాక్యాన్ని పాటించు. పాపాలు ఒప్పుకో, రక్షణ మార్గంలోకి రా అని నీకు దేవుడిస్తున్నటువంటి మరొక సూచన ఈ కరోనా. అందుకే ఇన్ని నెలల తర్వాత కూడా బిడ్డలారా, ఏ డాక్టర్ అయినా, ఏ నర్స్ అయినా, ఏ సైంటిస్ట్ అయినా, ఎవడైనా మందు కనుక్కున్నాడా? Nobody has found a medicine. There are lakhs of doctors, scientists, professionals. Nobody has found a vaccine for corona. అది ఎక్కడి వస్తుందో కూడా తెలియదు. This is the hand of God. ఇది దేవుని హస్తం తప్ప వేరేది కాదు. చివరికి ఒక్క వాక్యం చెప్పి ముగిచ్చేస్తున్నాం. Last, I want to read one verse before you. ప్రియులారా, అదేంటంటే 2వ తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక, letter to 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 and 9. 2వ తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 8, 9, 2 వచనాలు చివరికి చదివి ముగిచ్చేస్తున్నాం బిడ్డలారా. Towards the end we read
and we complete our reflection in God alone is salvation. 2వ తెస్సలోనికీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 8, 9, 2 వచనాలు విందామా? దేవుణ్ణి ఎరగని వారికి శిక్షించుటకును మన యేసు ప్రభువుని గూర్చిన సువార్తకు విధేయులు కాని వారిని దండించుటకును అగ్ని జ్వాలలతోనూ ఆయన దివి నుండి దిగివచ్చును. దేవుని సన్నిధికి ఆయన మహోత్తర కార్యమునకు దురస్తులై శాశ్వత వినాశనమునకు దండనమునకు వారు గురియగుదురు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రియబిడ్డలారా, నిత్య వినాశనమును, నరకము, నిత్య శిక్ష ఎవరికి అని అడిగితే అక్కడ 2 అంశాలు ఉన్నాయి. The hell, eternal destruction, is for whom? There is answer here in this Bible. ఒకటి, దేవుని ఎరగని వారికి, those who do not know God. రెండవది, ఆయన రక్షణ సువార్త సందేశమైన బైబిల్ని, దేవుని వాక్యమును పాటింపని వాడికి. First of all, eternal destruction and hell is for those, first of all, those who do not know God. Second, those who do not accept this message of God's salvation. రక్షణ సువార్త అయినటువంటి పరిశుద్ధ గ్రంథము, దీని యందున్న సందేశమును ఆలగింపని వాడికి ఇది ఒకటి. రెండవది, దేవుణ్ణి ఎరగని వారికి, those who do not know God. ప్రియబిడ్డలారా, మీరు ఈ 2 గ్రూపులో ఉన్నారా? జాగ్రత్త. I warn you the name of Jesus, if you belong to these 2 groups. One, if you do not know who is your God and Savior, if you do not know the meaning of the passion, death and resurrection of Jesus, I warn you, నీకు నరకము తప్ప, నిత్య నరకము తప్ప, నిత్య వినాశనం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. దేవుడు ఎవరో తెలియకపోతే, అని ఏకైక కుమారుడు యేసుక్రీస్తు శిలువ పాట్ల మరణ ఉత్థానము అర్థం తెలియకపోతే, నీకు నిత్య నరకం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. నంబర్ 1. నంబర్ 2, రక్షణ సువార్త సందేశమైనటువంటి ఈ బైబిల్ నీకు తెలవకపోతే, దీనికి అనుకూలంగా జీవించకపోతే, నీకు నిత్య నరకం తప్పదు. If you do not read, if you do not follow, if you do not practice this message of God's salvation, you have no other go except the eternal destruction. That is the hell. అది ఏంటంటే అగ్ని చెరువు అంట. అగ్ని చెరువు is a lake of fire. దేవుడు చూస్తూ ఉండగానే సైతాన్లు నిన్ను ఈడ్చుకుంటూ లాక్కుంటూ తీసుకుని పోయి ఆ నిత్య నరకములో పడేస్తాడు. God will watch painfully shedding tears. ప్రియబిడ్డలారా, ఎందుకంటే ఈ రోజులలో తల్లి మరియమ్మ అక్కడక్కడ దర్శనమిచ్చి కన్నీరు కారుస్తూ ఏడుస్తూ ఉంది. ఎందుకండి యేసు ప్రభు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకండి అక్కడక్కడ చాలా దర్శనాలు, సందేశాలు దేవుడు అందిస్తూ ఉన్నాడు. నా బిడ్డలకి చెప్పు, నా కుమారు రాక దగ్గరికి వస్తుంది, మారి మనసు పొందు, హృదయ పరివర్తనం చెందు, పాపాలు ఒప్పుకో, సువార్తను విశ్వసించు అనే సందేశము దేవుడు లోకానికి మళ్ళా ఇస్తూ ఉన్నాడు. Again and again, Mother Mary is shedding tears. Jesus is shedding tears. So many messages are being given to the whole world. The second coming is nearby. Believe, forgive, repent, come back. ఆఖరి ఛాన్స్, లాస్ట్ ఛాన్స్. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేను ముగిస్తూ ఉన్నాను. నాకు తెలుసు
సుదీర్ఘమైనటువంటి ఒక దేవుని వాక్యాన్ని నేను మీతో పంచుకున్నా. దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన నేను మీకు చెప్పాను. ఈ యూట్యూబ్లో మీరు ఈ మాసంలో పాల్గొంటూ ఈ వాక్యాన్ని వింటూ ఉండగా, ప్రియులారా, నువ్వు కూడా ఒక సువార్థికుడుగా, సువార్థికురాలుగా మారండి. ఈ సందేశాన్ని లోకానికి అందించండి. కనీసం ఒక 10 మందికి, ఒక 50 మందికి మీ యూట్యూబ్లో, మీ వాట్సాప్లో, ఫేస్బుక్లో పంపే. లెట్ ఎవ్రీవన్ నో దిస్ ఈస్ అన్ ఇన్విటేషన్ ఫర్ సాల్వేషన్. You will become an evangelizer. You will become a messenger of God. In your phone, at least 100, 200, 300 contacts you have, send it to everyone. You will become an instrument in the hand of God. Let people repent. Let people turn back to the Lord. ఈ మెసేజ్ అందరికీ పంపియండి. నిన్ను దేవుడు ఆత్మరక్షణ కార్యములో ఒక పాత్రగా వాడుకుంటాడు. నిన్ను, నీ కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవిస్తాడు. కళ్ళు మూసుకుందాం. లెట్ us pray. మా కోసం మృతి చెందిన యేసయ్య, కల్వరి శిలువలో నీ రక్తమును, నీ ప్రాణమును ధారగా పోసి మా పాపములన్నీ మన్నించటానికి చిత్తగించావు. దేవా, ఈరోజు రక్షణ సందేశాన్ని ఆలగించిన ఈ బిడ్డలను, నన్ను, మా టీంని దీవించండి యేసయ్య. నీ పరిశుద్ధ పరమ దివ్య కారుణ్య హృదయానికి వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క బిడ్డని నీ రక్తముతో కడిగి, జీవజలముతో కడిగి వారిని నీవు సంరక్షించమని ప్రార్థిస్తున్నా. రక్షణ మార్గములు వారిని నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నా. నిత్య వినాశనము నుండి, సైతాన్ నుంచి, నిత్య మరణము నుండి, ఘోర దండన నుండి వారిని పూర్తిగా విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. దేవా, పాపుల కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. హృదయ పరివర్తనం చెందాలని, యేసుక్రీస్తు పట్ల భయభక్తి కలగాలని, నీకు సాక్షిగా జీవించాలని నీ వాక్కు వారిలో 30, 60, 100గా ఫలించునుగాక. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. బిడ్డలారా, ఇది అర్పణ సమయము. మనము ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ప్రపంచములో ఇంకా దైవభక్తి లేకుండా, ఇంకా దైవ భయము లేకుండా, ఇంకా చీకటిని ప్రేమిస్తూ చీకటి పనులు చేస్తూ జీవిస్తున్న వారికి హృదయ పరివర్తనం కలగాలని మనం ఈ పరిశుద్ధ బలిలో పాల్గొందాం. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, we offer this mass for the salvation of the world, especially for the sinners, for the repentance, people who love darkness, people those who are against the gospel, against the Lord. వారందరి కోసం ఈ మాసలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. శరణం శరణం కరుణామయ, శరణం శరణం దయామయ, శరణం శరణం దయామయ, శరణం శరణం దయామయ. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి
అంగీకారమగినట్లుగా ప్రార్థించుదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతునుగాక. ఒక నిమిషం చేతులు జోడించి కళ్ళు మూసుకుందాం. మనము ఈ పరిశుద్ధ బలిలో దేవుని సందేశాన్ని, బైబిల్ని, సువార్తని నమ్మని వాళ్ళ కోసము మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవుని పట్ల దైవ భక్తి, దైవ ప్రేమ, దైవ భయము లేని వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. దేవుని సేవకుల విరోధుల కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఘోరమైనటువంటి పాపాత్ములు మారి మనస్సు పొందాలని ఈ బలిలో ప్రార్థన చేసుకుందాం. చీకటిని ప్రేమించి చీకటి అందే జీవిస్తున్న వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let us pray for people those who love darkness and live in darkness. Let us pray for the people those who have no fear of God, no love of God, no regard for God. We pray for people those who are into cruel sins. శారీరక కోరికలను, వ్యభిచారమును, మందును, పొగ, బీడి, లౌకిక ఆసక్తులు, ధనాపేక్ష, గర్వము, సైతాను కార్యములను ఇష్టపడి జీవిస్తున్న వాళ్ళకి దివ్యకారుణ్య మూర్తి యేసుక్రీస్తు ద్వారాను ఆయన సెలవు పాటల మరణ ఉత్థానము ద్వారాను మారు మనస్సు పొందాలని, దేవుని కనికరమని బట్టి వారందరి వినాశ మార్గములో నడిచిపోకుండా రక్షణ పొందాలని, వారందరి మానవుల పాప పరిహారార్థమై for the salvation of the whole world and for the forgiveness of every sin ఈ బలిని మనం అర్పిస్తూ ప్రార్థిద్దాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన అధికారపూరితమైన ఉన్నత నామములు అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువున దేవా, పావన పిత, ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మీ కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మా పాస్కా యేసుక్రీస్తు బలి అయిన ఈ కాలమున మేము ఎక్కువగా స్తుతించి మహిమపరచుట శ్రేయస్కరము. ఆయన ద్వారా మేము వెలుగుపొత్తులుగా నిత్య జీవములో ఉద్భవించుచున్నాము. మీ ప్రామాణిక అనుచరులకు స్వర్గరాజ్యపు సుఖానుభవములు తయారగుచున్నవి. అందుకనగా ఆయన మరణము ద్వారా మా మరణమును పునరుద్ధానమాయను, ఆయన పునరుద్ధానముతో సహా మా అందరి జీవితమును పునరుద్ధానమాయను. ఆ కారణమున పాస్కానందముతో ఉత్పొందుకిచ్చు ప్రపంచమంతటా మానవ జాతి నిన్ను స్తుతించుచున్నది. సకల దూతల, పునీతుల, అధిదూతల సమేతముగా నిన్ను నిరంతరము ఎడతెగగా స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభు నామమున వేయించేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసానా. ప్రియులారా, సాధ్యమైతే మోకరించి యోహాను 16:8 వాక్యం పలుకుతుంది. ఆయన వచ్చినప్పుడు, ఆయన అంటే పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు లోకమును అంటే లోక మనుషులను పాపమును గురించియు, తీర్పును గురించియు, నీతిని గురించియు బోధించును. When the Holy Spirit comes, He will prove the world of sin, of justice and of righteousness. ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఈ కానుకలపై దిగి రావాలని గురువులు ప్రార్థిస్తూ ఉండగా
ఆ ఆత్మ ఈ బలిలో పాల్గొంటున్న మీ అందరి మీదను ఇక్కడి నుంచి ప్రవహించి ప్రతి మనిషి మీదను రావాలని భక్తితోనూ విశ్వాసముతోనూ ప్రార్థిద్దాం. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతయు మిమ్ము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమునకు జీవం పోసి పవిత్రపరచుచున్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిన్ను నిరంతరము పిలుచుచున్నారు. కావున ఏలినవారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముగానే భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయన ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు.
ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము ఈ అప్పమును భుజించినప్పుడెల్లా, ఈ పాత్రం నుండి పానము చేయునప్పుడెల్లా, నీవు మరలా వచ్చి వరకు నీ మరణమును చాటెదము. కనుక తండ్రి యేసుక్రీస్తులో పాటల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితము సొగి అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సమ్మకును మోకరించి ఈ బుధవారం ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించటానికి మమ్మందరిని పాత్రలుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ శరీరరక్తములో పాలివారిగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అభిషేకించి నీ ప్రసన్నతలో పాపబోధము పశ్చాత్తాపము కలిగించి నీ రక్షణ మార్గంలోకి నడిపించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీసభను జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, తుమ్మ బాలా పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులు సేవకులందరినీ ప్రభువా మండుతున్న దీపస్తంభములాగా మార్చమని ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. అంధకారములో చీకటిలో నివసిస్తున్న ప్రజలకి వెలుగును చూపించు అగ్ని గుండములాగా మీ సేవకులను నిలబెట్టి సాక్షిగా మార్చమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్. ఉత్థానమగుదమును అని నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరం చనిపోయిన వారందరిని జ్ఞాపకం ఉంచుకునము. దేవా, కరోనా వ్యాధి వలన చనిపోయిన 178,000 మంది ఆత్మవిశ్రాంతి కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. వారిపై కనికరించి ఘోర దండన స్థలము నుండి, ఉద్ధరణ స్థలము నుండి, నరకాగ్ని నుండి వారిని రక్షించి నీ సన్నిధిలకు చేర్చమని ప్రార్థిస్తున్నా. ఆమేన్. మా అందరిపై దయచూపండి దేవా. దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోను, ఆమె భర్త అయిన పుణ్యత జోజప్ప గారితోను, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ, సిస్టర్ సెయిన్ ఫౌస్టినా గారితోనూ మేము మోక్ష భావనకు వారసులుగా చేరునుగాక. ప్రభు, ఈ బలిలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలందరి పాపముల మన్నింపుల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. పాప సంకీర్తనం చేయలేని పరిస్థితిలో, దివ్య సప్రసాదం స్వీకరించలేని పరిస్థితిలో దేవా, నీ ఆత్మ ప్రసన్నత ఈ బిడ్డలకు అనుగ్రహించి వారి పాపములు మన్నించండి. స్పిరిచువల్ కమ్యూనియన్లో వారిని పాలు పంచుకునేలాగా చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభు, ఆ ప్రపంచములో పాపుల మార్పు కోసము, హృదయ పరివర్తనం కోసము మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తే ఒకే ఒక రక్షకుడు అని ప్రతి నాలుక పలికి, ప్రతి మోకాలు ఆయన రక్షకుడు అంగీకరించి ఒక దినం రావాలయ్యా అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఆమేన్. ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభూజ పెట్టించిన వారందరి ఉద్దేశ లక్ష్యాలను, వారి ప్రార్థనలు, మనవులు ఈ బలిపీఠం మీద కానుకగా అర్పించి మీ సన్నిధిలో ఉంచుతున్నాను భయ్యా. ప్రభు, నీ యొక్క దేవదూతలు మా అర్పణలను, మా ఈ ప్రార్థనలు నీ దివ్య సన్నిధికి తీసుకుని పోవునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమేన్. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు అతి పరిశుద్ధమైన గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల పితయైన సర్వేశ్వరా, పరిశుద్ధాత్మతో ఏకమయుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్.
దివ్యకారుని మూర్తి యేసు క్రీస్తు వైపు చేతుల వైకి లేపి భక్తితో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడల నుండి మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజులలో చీకటి అందు జీవిస్తున్న వారికి, దేవుని అందు నమ్మకం లేని వారికి, దేవుని విరోధి అయిన వారికి, ఘోరమైన పాప జీవితము కొనసాగిస్తున్న వారికి, సైతాన బంధకాలు ఉన్న వారికి, సైతాన సేవ చేస్తున్న వారికి యేసు నామములో రక్తములోను విడుదల కలుగునుగాక అని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు అని యేసు క్రీస్తు రెండవ ఆగమును నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే గొసగుచున్నానువని మీ అపోస్తలుడు వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును భక్తి క్రియలను కటాక్షింపము. మీ చిత్త ప్రకారం మీరందరికీ నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసు క్రీస్తు శాంతి సమాధానం ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించి ప్రభువా మాకు సమాధానమును దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించు, శాపములు కొట్టివేయు యేసు క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రురాలను కాను, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములో భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. ఎంతైనా నీవే నమ్మదగిన దేవుడవు, నిత్యమైన నీ రాజ్యము పరిశుద్ధుల నివాసము, నిత్యమైన నీ రాజ్యము పరిశుద్ధుల నివాసము, యుగ యుగముల పరిపాలన నీదే కదా. ఆరాధన ఆరాధన
ప్రార్థించుదము. సృష్టికర్త అయిన మా పరలోక తండ్రి, మీ ఏకైక కుమారుడు యేసుక్రీస్తుని శిలువ పాట్ల మరణానికి వదిలేసి మానవుల పాపములను పరిహరించటానికి నీవు చిత్తగించితివి. ఆయన కలువరి శిలువ మరణ ఉత్థానమును జ్ఞాపకముంచుకుంటూ మేము అర్పించిన ఈ పరిశుద్ధ బలి నీకు ప్రీతికరమగునుగాక. ఆన్లైన్లో ఈ మాసలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలు స్పిరిచువల్ కమ్యూనియన్, ఆధ్యాత్మిక ప్రసన్నత దివ్య ప్రసాదముగా ఈ బిడ్డలు పొందుదునుగాక. మీ రక్షణ యందు మానవులందరినీ కూడా నీ ఆత్మ ద్వారా నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ మిమ్మందరిని సదా దీవించి తన మార్గములో రక్షణ యందు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో, క్రీస్తు సేవలో జీవించుదము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఆధ్యాత్మిక భోజనము, ఆధ్యాత్మిక పానీయము ప్రతిరోజు ఉదయం 5 గంటలకి మీ యూట్యూబ్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. ఈ సందేశం మీ దగ్గర మాత్రం పెట్టకుండా సాధ్యమైనంత వరకు మీరు అందరికీ షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ లోకపు చిట్ట చివరి దినములలో మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం. దేవుడిచ్చిన ఈ అవకాశము, ఈ సమయము సద్వినియోగం చేసుకుందాం. ప్రియులారా, యూట్యూబ్లో SVDINH లేదా ఫాదర్ బెన్నీ అనేటువంటి యొక్క లింక్ని మీరు పంపించండి. దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు. మీకు పరిశుద్ధ బలి పూజ కావాలి అని అంటే, మీ యొక్క అవసరాల కోసం ప్రార్థన కావాలి అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆఫర్ ద హోలీ మాస్, ఈ స్క్రీన్లో కనిపిస్తున్న నంబర్ ఉంది. ఆ నంబర్లో మీరు సంప్రదించండి. ఆన్లైన్లో మీరు కాంటాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీకోసము ఈ లాక్డౌన్ అయిపోయే వరకు, అంటే మాస్లో పాల్గొవాలని చర్చ్ తెరవబడినంత వరకు ప్రియులారా మీకోసం బలి అర్పణ చేయటానికి డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో మా టీం సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈ అవకాశము సద్వినియోగం చేయవలసిందిగా మీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే. గాడ్ ఈజ్ గుడ్ అండ్ గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్.